موسیٰ اب تو سمندر آ گیا، تو ہمیں مروانے لے آیا، تو اچھا تھا وہیں رہتے، یہ تانا دیا، تو ہمیں مروانے لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کیا کہا موسیٰ السلام نے؟ کوئی نہیں، میرے پاس عصا ہے، فکر نہ کرو، کوئی نہیں، میرے پاس معجزہ ہے۔ کیا کہا؟ بے شک میرا رب مجھے گائیڈ کرے گا۔ اللہ کا ہی پلان غالب آئے گا، جو مرضی کوئی اور کچھ کر لے۔ توحید ریوائز کریں اس سٹوری سے اپنی۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی گندا مندہ جادوگر بندش نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے اور کوئی نہیں۔ دیکھیں فرعون کے دل میں محبت بھر دی اللہ نے موسیٰ کی، کیا ثابت ہوا؟ اللہ دلوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ فرعون جو مار رہا تھا لڑکوں کو، وہ موسیٰ سے محبت کرنے لگے، موسیٰ محبت کرنے لگا۔ ایک اور واقعہ اس میں آتا ہے، وہ بھی آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر بات کو ختم کریں گے۔ قارون کا تذکرہ بھی سورہ کے اینڈ میں۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت امیر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ لوگ اٹھا کر لاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ اس کے پاس مال تھا، اور اتنے خزانوں، دروازے اتنے بڑے ہوں گے وہ جو چابیاں تھیں کہ وہ چابیوں کو اٹھا کر لوگ لایا کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایروگنس اس لیول کی آ گئی، اور بڑی انٹرسٹنگ ایک آیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی رویہ بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا رویہ یہ تھا، وہ آیا میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ لوگ جب اس کا خزانہ دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سینٹنس لوگوں کا کوٹ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بہت دنیا پرست تھے، جو بہت مٹیریلسٹک تھے، جو بہت زیادہ دنیا کو چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ انہوں نے کیا کہا کہ اوہ کاش جو قارون کو دیا گیا ہے یہ ہمیں بھی دیا جاتا، بے شک یہ تو بہت کامیاب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہم یہ غلطی کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آج کے بلاگرز قارون ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ اپنی حرکتیں درست کریں، لیکن آج ہم کسی بلاگر کو جو فارچونر گاڑی اپنی دکھاتا ہے، دنیا فلانٹ کرتا ہے، آج ہم یہ خواہش نہیں کرتے یار کتنا سکسیسفل ہے، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو۔ یہ تو وہی سینٹنس ہے جو لوگ قارون کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اگلی آیا کیا ہے کہ جب لوگوں نے اسے زمین میں دھنستے دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے، جب لوگوں نے اسے زمین میں ہنستے دیکھا تو کیا کہا؟ ہائے اچھا ہوا کہ ہم اس کی طرح نہیں بنے۔ یہ سینٹنس ہے ان کا، اچھا ہوا ہم اس کی طرح نہیں بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے عذاب سے کہ زمین ہمیں سوالو کر لے۔ یعنی انہوں نے عبرت پکڑی، وہ سمجھ گئے، عقل مند تھے، دنیا دار تھے لیکن عقل مند تھے، سمجھ گئے۔ تو قارون کا ایک جملہ جو یہاں پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ میں آپ سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ قارون نے یہ غلطی کی، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ میرا علم ہے، میرا کمال ہے۔ اس نے اس میں کبر تھا، تکبر کیا، اسے کیا کہا؟ میں سیلف میڈ ہوں، یہ سب میرا ہے، خدا کا کوئی کمال نہیں، دس از مائی نالج، میں یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا۔ کبھی کبھی ہم سے بھی اللہ معاف کرے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم بھی سیلف میڈ ہیں۔ دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ ہم یہ کس نیت سے کہتے ہیں، کس اس بیک گراؤنڈ سے، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ جملوں کا پرسنالٹی میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس سے پچھلی سورہ میں کمال کی بات یہ سورہ نمل میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام۔ انٹرسٹنگلی ان کا بھی ایک جملہ ہے، انہوں نے جب بھی وہ کوئی نعمت دیکھتے تھے اللہ کی کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضلی ربی۔ آج کل یہ گھروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ سلیمان السلام کا جملہ ہے۔ ثابت ہوا دو رویے ہیں، ایک توکل بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے، ایک سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس والا رویہ ہے۔ توکل بیسڈ کانفیڈنس نبیوں کا تھا، نبی بہت کانفیڈنٹ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پہ پہنچے تو بنی اسرائیل بڑی، آپ کو پتا ہے، ایک شرارتی بھی اور بڑی ڈھیٹ قوم تھی اور بڑی ٹف ٹائم دینے والی قوم تھی۔ انہوں نے تانا دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے اب کیا موسیٰ اب تو سمندر آ گیا، تو ہمیں مروانے لے آیا، تو اچھا تھا وہیں رہتے، یہ تانا دیا، تو ہمیں مروانے لے آیا۔
अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या कहा मूसा इस्लाम ने? कोई नहीं, मेरे पास असा है, फिक्र ना करो, कोई नहीं, मेरे पास मोइज़ा है। क्या कहा? बेशक मेरा रब मुझे गाइड करेगा। वो यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल, तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, नाउज बिल्ला वो कहते फिक्र ना करो मैं हूं ना, फिक्र ना करो असा है, असा अभी मैं आगे करता हूं ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूं बीवेयर, सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत है, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यकीन करें अगर ये हमारा रवैया बन जाए फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है, क्योंकि जो इंसान इतना शोखा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज रहना चाहिए। हाजा मिन फजली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें लाइन शकर तो लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूंगा और देता रहूंगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज। तो कारून ने जो गलती की, उसने कहा ये मेरे इल्म का कमाल है, ये सब मेरा कमाल है, और फिर अल्लाह ताला को ये जुमला पसंद नहीं आया। तो कारून रिप्रेजेंट्स कैपिटलिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे बात है, इस सूरा में 3 लोगों का जिक्र है, फिरौन, हामान, हामान का भी शुरू में जिक्र है, और तीसरा कारून। अगर आप गौर करें, फिरौन रिप्रेजेंट्स सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ल्ड व्यू, हामान रिप्रेजेंट्स द सेकुलर मीडिया। हामान आपको पता है कौन था? स्ट्रेटेजी मेकर था फिरौन का, मशवरे उसे हामान दिया करता था, उसकी प्रमोशन हामान करता था। हमान, आज का हमान जो है ये करंट मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, जो एथिज्म को प्रमोट करता है, फॉल्स वैल्यूज को, दज्जालियत को प्रमोट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों के सामने जो है ना वो इस्लाम को डिग्रेड करते हैं और सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। तो बिवेयर ऑफ हमान, ये पूरा एक ट्राइंगल है, फिरौन, हमान और कारून। कारून क्या है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोच, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज प्रॉफिट लॉस में देखना, दैट इज कारून। तो अल्लाह ने तीनों का एंटीडोट इस सूरा में बता दिया, फिरौन का भी, हमान का भी, कारून का भी। बी लाइक मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इस्लाम वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, लीडरशिप आपको ही मिलेगी। मूसा को ही मिली थी लीडरशिप। तो ये खूबसूरत लेसन हमें मिलते हैं। जस्ट टू वाइंड अप, 10 खूबसूरत लेसन मैं आपके सामने रखता हूं, पावरफुल लेसन इस सूरत से। नंबर 1, अल्लाह का ही प्लान गालिब आएगा, जो मर्जी कोई और कुछ कर ले। तौहीद रिवाइज करें इस स्टोरी से अपनी। कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई गंदा मंदा जादूगर बंदिश नहीं कर सकता, कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर अल्लाह ने आपको कुछ देना है। दिस इज तौहीद। अल्लाह का प्लान ही गालिब आएगा। अगर मूसा इस्लाम को फिरौन के महल में अल्लाह ले जा सकता है, जहां पर इतना सख्त पहरा है, जो मारना चाह रहा था मूसा को, तो फिर आपकी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कुछ भी करवा सकता है। पहला लेसन। दूसरा, कभी कभी तवक्कुल एक बहुत रिस्की काम लेना दरकार करता है आपसे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल काम किया। कभी कभी अल्लाह ये तवक्कुल आपसे मांग रहा होता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तीसरा, अल्लाह ताला दिलों को कंट्रोल करता है और कोई नहीं। देखें, फिरौन के दिल में मोहब्बत भर दी अल्लाह ने मूसा की, क्या साबित हुआ? अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। फिरौन जो मार रहा था लड़कों को, वो मूसा से मोहब्बत करने लगे, मूसा मोहब्बत करने लगा। मूसा इस्लाम ने उसकी दाढ़ी खींची थी, उसने कुछ नहीं कहा आगे से। वो वाकया खैर आता है, कोयला मुंह में ले लिया मूसा, ऐसा दिल नरम किया फिरौन। तो अल्लाह आपके हवाले से भी किसी का दिल नरम कर सकते। कोई मामला फंसा हुआ है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका दिल नरम कर दे मेरे लिए। आसिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कैसा दिल नरम किया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह दिलों को कंट्रोल करता है। नंबर 4, अल्लाह रिटर्न्स व्हाट यू फियर लूजिंग। अल्लाह जरूर वापस देगा आपको। जो चीज आपको खोने का डर है उससे बेहतर भी दे देगा। अगर वो ना दी उससे बेहतर दे देगा।
जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम रिटर्न किए उस से बेहतर हालत में जिस हालत में गुमे थे, एज अ किंग रिटर्न किए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के पास रिटर्न हुए। अल्लाह विल गिव यू व्हाट यू हैव लॉस्ट। वन मिस्टेक डज नॉट डिस्ट्रॉय योर डेस्टिनी। बहुत बड़ा लेसन है यूथ के लिए। आजकल हमारे नौजवान बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। बिजनेस नहीं चला, डिप्रेस, खुदा ना खास्ता शादी नहीं चली, आजकल डिवोर्स बहुत हो रही है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। खुदा ना खास्ता शादी नहीं चली, बस खत्म, सच्चा प्यार नहीं मिला, बस खत्म, जिंदगी खत्म, ठीक है, कोई और चीज नहीं मिली, जिंदगी खत्म। मूसा अलैहिस्सलाम यानी बंदा कत्ल हो गया, जंगल में भाग गए, सब कुछ चला गया, फिर स्टार्ट कर दिया अल्लाह। तो वन मिस्टेक कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। याद रखें, अल्लाह ताला आपको दोबारा चालू कर देगा, अल्लाह ताला दोबारा बाहर ले आएगा जिंदगी में, अल्लाह ताला दोबारा आपको जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला सक्सेस दे देगा। नंबर 6, द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू सिन शुड बी रिपेंटेंस। पहला रिस्पॉन्स गुनाह पे तौबा होनी चाहिए, पहला रिस्पॉन्स। इन लोगों की अल्लाह तारीफ करते हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग? जन्नत के वारिस। अजीब बात है, जन्नत में गुनाहगार जाएंगे, कितनी होप की बात है। अल्लाह कहते हैं कि वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं फौरन, जब होश में आते हैं। जाहिर है जब बंदा गुनाह की हालत में होता है, होश खोए हुए होता है ना, जज्बात हावी हो जाते हैं, लेकिन जैसे होश आता है कहते हैं या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, हाय अल्लाह, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। ये है सही रवैया। ऐसे इंसान को अल्लाह माफ भी करेगा, वापस भी लाएगा, इंशाल्लाह गुनाह से भी बचाएगा। और मूसा इस्लाम का यही रवैया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िर ली। या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह मुझसे खता हो गई है, डर रहे थे, या अल्लाह अब निकाल ले, बचा ले, माफ कर दे, खसारे वाला ना हो जाओ। नंबर 7, कभी कभी अल्लाह ताला आपको अकेले में ले जाता है, अकेले में ट्रेनिंग करता है, घबराए नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अलोन कर दिया। जो पर्सपेक्टिव मूसा अलैहिस्सलाम को वहां मिला होगा ना, वो कभी भी महल में नहीं मिल सकता। कभी कभी अल्लाह आपको बिजनेस में लॉस करा के वो पर्सपेक्टिव देगा जो आप बिजनेस में सक्सेस से नहीं सीख सकते। कभी कभी अल्लाह ताला आपको अलहदा करके, आइसोलेट करके वो पर्सपेक्टिव देगा जो शायद आपको कामयाबी में नहीं मिल सकता था। ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, ट्रस्ट द प्रोसेस। मुश्किल है, ट्रस्ट द प्रोसेस। अल्लाह की टाइमिंग को ट्रस्ट करें, लर्न करें। वो चीज सिखा क्या रही है, लर्न करें। व्हाट एम आई लर्निंग? कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल, सबसे खूबसूरत दिल वो होता है क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव बहुत अमेजिंग होता है। तो अल्लाह ताला कभी कभी लोनलीनेस में इंसान को प्रिपेयर करता है और फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। जब टाइम उसको, जब वो उस काबिल होता है कि उसे चीज मिलनी चाहिए, फिर सेफ्टी भी देता है, मैरिज भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है, मिशन भी देता है। और नंबर 8, हेल्प पीपल इवन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। बहुत खूबसूरत लेसन। देखें, लोगों की मदद करें जब आप मुश्किल में हैं। ये तो सूरह ज़ुहा का सलूशन है। अल्लाह के नबी को अल्लाह एंड में क्या कहते हैं सूरह ज़ुहा में? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइला फ़ला तनहर। ए नबी, इसलिए यतीम की मदद कीजिए, साइल को धुतकारिए ना। यकीन करें, जिस मुश्किल से आप गुजर रहे हैं ना, उस मुश्किल के लोगों के लिए दुआ करने लग जाए। अगर आपको औलाद नहीं है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह जितने बे औलाद है सबको औलाद दे। आप देखें अल्लाह ताला कबूल करे। अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, वही बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं, उन्हीं बीमारी के लोगों की मदद करें, उनको चैरिटी दें, उनका इलाज करवाएं। अगर आप, अल्लाह ने आपको माल दिया, आप देखें अल्लाह आपको कैसे सेहत देता है। ये साबित हो रहा है मूसा इस्लाम के वाक़े से कि उन्होंने मुश्किल में उन बच्चियों की मदद की और अल्लाह ताला ने उस वसीले को कबूल किया। और देखिए अल्लाह ने कैसे दुआ कबूल की। नंबर 9, द मोस्ट सिंसियर दुआज आर ऑफन द सिंपलेस्ट। सबसे सिंसियर दुआ अमूमी तौर पे वो होती है जो सबसे सिंपल होती है। आप हजारों दुआएं कर लें, लेकिन अगर यहां से नहीं है ना, अगर उसमें वो तलब नहीं है, वो तड़प नहीं है, तो वो दुआएं हवा में जा रही है, वो बेमायनी है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि यहां से ही नहीं है, तड़प ही नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी, लेकिन अंदर से वो तड़प ही नहीं है कि अल्लाह मुझे वाकई माफ कर दे, मैं वाकई माफी मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझसे खता हुई, तो फिर वो हवा में जा रही है। तो सबसे बेहतरीन दुआ जो यहां से निकलती है, सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स है। और नंबर 10 और आखिरी, वेल्थ एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय यू। माल दिया है,
تو اس پر اترائے نہ. مال دیا ہے اس کو خرچ کریں اور فرعون قارون والے جملے سے بچیں. یہ سب میرا کمال ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ ولاگرز کو ویسٹ میں جاتے ہیں, ڈالرز کما رہے ہیں, ڈالرز کو یوں لہرا کے نا ویڈیو بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں بھائی پھپھی پھر کڑی نہیں دیتی سی نا مینوں, اے ویک ڈالر کما رہے ہیں. اپنے چچا کو جلا رہے ہیں, اپنی پھپھو کو جلا رہے ہیں, رشتہ داروں کو ٹونٹ کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ ایروگینس, نئے دولتی. اصل تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا تھا آپ ساتھ, جس نے زیادتی کی تھی اس کو دیں. اصل تو صلہ رحمی اور کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے کہ جو اچھے تھے ان سے ملو. صلہ رحمی تو یہ ہے جنہوں نے آپ کو ٹراما دیا تھا بچپن میں ان کو جا کر ملو, ان کو کچھ دو, گفٹ دو جا کے. یہ صلہ رحمی ہوتی ہے اور سب سے کوئک رزق ملتا ہے صلہ رحمی والے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کو اللہ بہت جلدی دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں, رزق میں, اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قارون کا جو رویہ تھا وہ تھا اترانا مال پر, اور اس کا اپوزٹ رویہ ھذا من فضل ربی, یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو خرچنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ اور صلہ رحمی کرنے والے بنے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ 25 کو اب آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی طاق رات ہے, سوال جواب ہم تب کر لیں گے. ابھی میرا مشورہ یہی ہے, ہم سب چلتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.